So determination of Young's modulus of the material of wire. Okay. You can see two wires. Wires are made of the same material. അപ്പോൾ ഏത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ആണോ യങ്സ് മോഡുലസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുള്ള വയറാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക്. അപ്പം 2 വയർ വേണം. ഒരേ മെറ്റീരിയൽ, ഒരേ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ, ഒരേ ലെങ്ത് ഉള്ള 2 വയേഴ്സ് വേണം. 2 വയേഴ്സ് ആർ നീഡഡ്. സെയിം മെറ്റീരിയൽ, സെയിം ലെങ്ത്, സെയിം ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ. സച്ച് 2 വയേഴ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1 മീറ്റർ ലോങ് വയറാണ് എടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക. One wire is reference wire and the other wire is the experimental wire. So they are made of same material. In the reference wire, we fix a scale, main scale. Main scale is fixed. And here also at the end, one end is fixed to the rigid support. One end is fixed. Other end, other end of the wire, you can see a pan. Here also you can see a pan. And if we are not keeping any weight in this pan, this will not be straight. So to make the wire straight or tight, what we do, we keep some weight. Initially we keep some weight. രണ്ടിലും ഒരു വെയിറ്റ് ഇട്ട് വയ്ക്കും. എന്തിനാ? സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി. To remain tight. The wire should remain tight. അതിങ്ങനെ നേരെ നിൽക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇനീഷ്യലി ഒരു വെയിറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ. ഇതിൻ്റെ വേറൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ്, ഇത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ്. വേറൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് ടീച്ചർ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കാണിച്ചത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി. അതെ, ഓക്കെ. ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള സെറ്റപ്പ്. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ സിമ്പിളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് ഇതാണ്. 2 wires, കണ്ട, 2 wires of the same length are taken, and to remain tight we attach a load at the reference wire. This is reference wire, this is the experimental wire. Both are made of same material. Okay. And here you attach a pan. കണ്ട, ഇവിടെ ഒരു പാൻ കാണാം. ഇതാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വയർ. ഈ വയറിന്മേലാണ് നമ്മൾ യങ്സ് മോഡുലസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്, വയറിൻ്റെ. At the end of that wire we attach a pan, and in that pan we put some load. When load is applied in this wire will extend, and that extension we can read in this. Extension will be very, very small. So we use a screw gauge or vernier calipers to measure that distance moved, how much length increased. You see, it will be in micrometer. Such a small extension is produced. There we go. 15 participants only. Okay. So to measure the extension produced in this wire, a micrometer or a vernier calipers and a main scale is given. And here we attach load. When we attach load, what happens? This wire extends. Very, very small length. Change in length will be very, very small. Understand? So this is the actual experimental setup. ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതാണ്. അതാണ് ശരിക്കുള്ള സെറ്റപ്പ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ടു എക്സ്പെരിമെന്റ്, വൺ റെഫറൻസ് വയർ, അതർ ഈസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വയർ. On the reference wire you can see a scale, and here you can see a pointer and vernier caliper. Vernier scale is also provided with this pointer. See, here main scale, a vernier scale, and this pointer moves on this vernier scale. അല്ലാണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ്ത് ഒന്നും കാണില്ല, മില്ലിമീറ്ററിലുള്ള ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ്ത് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു വെർനിയർ സ്കെയിലിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റർ എത്ര ഡിവിഷൻ മൂവ് ചെയ്തെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഇതിൽ 0.01 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. 0.01, 0.1 അല്ല, 0.1 നമുക്ക് സ്കെയിലിൽ കാണാമല്ലോ. 0.1
സെൻറ്റിമീറ്റർ. അപ്പോൾ 0.01 സെൻറ്റിമീറ്റർ കാണാനാണ് നമ്മളിവിടെ വെർണിയർ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, വെർണിയർ സ്കെയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്മേൽ ഒരു പോയിന്റർ ഉണ്ട്. ആ പോയിന്റർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ഇതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ pointer is attached here, and when the pointer moves, how much distance the deformation take place, how much the length increase, that can be calculated from the scale. അതിനാണ് സ്കെയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So I think you understood the experimental setup. Two wires are there. One is reference wire, other is the experimental wire. They are made of the same material and the same length, same area cross section, and the scale is attached here to the reference wire, and the pointer is attached on the experimental wire. First we keep one weight in each of the pan so that the wire remains tight. After that, when we start to do the experiment, we keep some load, 50 gram, 100 gram, like a half kilogram, 1 kilogram, like that we add load and that extension. So we know when we add load, the wire will extend. That extension is measured with the help of this vernier scale. അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾക്ക് അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. See, both the reference and experimental wires are given given an initial small load. Keep the wires straight and the vernier reading is noted. Now the experimental wire is gradually loaded with more weight to bring it under tensile stress, and the vernier reading is noted again. The difference between the vernier readings give the elongation or change in length. നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് കിട്ടി. ഇനി റേഡിയസ് എങ്ങനെ അളക്കും? സ്ക്രൂ ഗേജ്. വിത്ത് സ്ക്രൂ ഗേജ് യു ക്യാൻ മെഷർ റേഡിയസ് ഓഫ് ദിസ് വയർ. അപ്പോൾ സ്ക്രൂ ഗേജിൽ റേഡിയസ് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ. So area cross section is also calculated. Then Young's modulus equal to normal stress by longitudinal strain. That is equal to F by A by delta L by L. അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ L by delta L വരും. ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ആണ്. ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ L by delta L വരും. ഓക്കെ, mg L by pi r square delta L, that is the Young's modulus. The m we know how much load we applied. G acceleration due to gravity 10 you can take. L original length you can measure. Pi r square radius is measured with screw gauge. Delta L is measured with experimentally. That means change in length is measured experimentally. So all the values are substituted and we get the value of Young's modulus. So this is the experimental setup to measure Young's modulus of the material. Okay. എന്തിനാണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ വയർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ? എന്താണ് ഐഡിയ? ഒരു വയർ പോരെ? എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ വയർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? എനിവാൻ പറയാൻ പറ്റുമോ? ആ, എന്തുകൊണ്ടാ? 2 വയറുണ്ട്, എക്സ്പെരിമെന്റൽ വയറുണ്ട്, റെഫറൻസ് വയറുണ്ട്. എന്താ അതിന്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ, എന്തായിരിക്കും? ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ. ആ, മറ്റേ വയർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഈ വയറിന്റെ വേരിയേഷൻ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. കറക്റ്റ്, അതാണ്. അപ്പൊ പുറത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടോ, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും റീസൺ കൊണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റൽ വയറിന് എന്തെങ്കിലും ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ രണ്ടിനും ഒരേപോലെ, പുറത്തെ കണ്ടീഷൻസ് രണ്ടിനും ഒരേപോലെ അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ പുറത്ത് ഹീറ്റ് വന്നു, അപ്പൊ ഹീറ്റ് വന്നാൽ രണ്ടും ഹീറ്റഡ് ആവും, രണ്ടിനും എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ശരിക്കുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ വയറും റെഫറൻസ് വയറും കൂടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ലോഡ് മൂലമുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇനി പുറത്തെ കണ്ടീഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഒക്കെ ലെങ്ത് കൂടും. അത് നമ്മൾ വേറൊരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വേരിയേഷൻസ് ഒന്നും എഫക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ 2 വയർ, സെയിം മെറ്റീരിയലിന്റെ 2 വയർ എടുക്കുന്നത്. ഒരേ ലെങ്ത്, ഒരേ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉള്ള വയേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്.
ഇനി നമുക്ക് ബൾക്ക് മോഡുലസ് ഉണ്ടാകും. ഇപ്പം യങ്സ് മോഡുലസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ, അതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ബൾക്ക് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണ്. അത് വോള്യത്തിലുള്ള ചേഞ്ചാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ബൾക്ക് മോഡുലസ് പേജ് നമ്പർ 8 ആണ്. ബൾക്ക് മോഡുലസ് എന്താ നോക്കാം. യെസ്, ബൾക്ക് മോഡുലസ് ഫോർമുല നോർമൽ സ്ട്രെസ് ബൈ വോള്യൂമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ. യങ്സ് മോഡുലസ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോർമുല? നോർമൽ സ്ട്രെസ് ബൈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ, അത് y ആണ്. ഇവിടെ ബൾക്ക് മോഡുലസ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോർമുല? മുകളിൽ ന്യൂമറേറ്റർ സെയിം ആണ് കേട്ടോ, നോർമൽ സ്ട്രെസ് തന്നെയാണ്, നോർമൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ. നോർമൽ സ്ട്രെസ് ബൈ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വോള്യൂമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ ആണ്. ഓക്കെ, വോള്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റമാണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ റബ്ബർ ബോൾ, റബ്ബർ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബോളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ബലൂണോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള ബലൂണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിചാരിക്കാം. ആൻഡ് ഹിയർ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുക്കി വെച്ചെന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മൾ ഈ ബലൂണിന് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ബോളിന് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ മുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ ഈ വെള്ളം വാട്ടർ വിൽ എക്സർട്ട് ഫോഴ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ഫ്രം ഓൾ സൈഡ് അല്ലേ? വാട്ടർ വിൽ എക്സർട്ട് ഫോഴ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്. എയറിലാണെങ്കിൽ എയർ എക്സർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എയറിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ശരിക്കും മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലാണെങ്കിലല്ലേ ഇങ്ങനെ താത്താൻ തന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ പാടും, പ്രഷർ ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രഷർ. അപ്പോൾ എയർ കോളത്തിൻ്റെ പ്രഷർ പോലെ അല്ലല്ലോ ലിക്വിഡിന്, കൂടുതൽ പ്രഷർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇവിടെ സപ്പോസ് സ്പെറിക്കൽ ബോഡി ഈസ് ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ, we know from all sides normal force will be acting. Normal force is important here because we know bulk modulus is normal stress by volumetric strain. Our force should be normal to the body from all sides. Here initially its volume was V ആയിരുന്നു volume. Then after the application of this force, normal force inwards. So what happened? Volume reduced. V minus delta V. That means change in volume is minus delta V. Final volume ആണ് ഇത്, minus delta V. Initial volume V ആണ്. അപ്പോൾ V minus delta V minus V. അപ്പോൾ എന്താ, minus delta V ആണ് change in volume. Negative sign shows that volume decreased. അപ്പോൾ ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആണ് ഫോഴ്സ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുള്ളൂ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഹിയർ ഇൻവേർഡ്സ്, ഫോഴ്സ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻവേർഡ്സ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? വോളിയം ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ ഹൗ മച്ച്? ഡെൽറ്റ വി. വോളിയം ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ വി. വി ആയിരുന്നു ഇനീഷ്യൽ വോളിയം. ഫൈനലി ഡ്യൂ ടു ദിസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് the volume decreased to V minus delta V. So what is the change in volume? Final volume minus initial volume. What is it? Final volume minus initial volume minus delta V. That is the change in volume. Okay. Change in volume is minus delta V. Original volume is V. So bulk modulus, now it is easy to calculate. F by A, that is normal stress. Total force ആണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് is F. Total force by area of this over whole area it is acting. So whole area you have to find out area over which the force act. So F by A by minus delta V. So why minus is taken, children?
Why minus is taken? Please answer. Decrease in volume. That decrease in Yes, decrease in volume. volume. കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൈനസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. മൈനസ് ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി. സോ വി കം ടു ദ ന്യൂമറേറ്റർ മൈനസ് എഫ് വി ബൈ എ ഡെൽറ്റ വി മൈനസ് എഫ് വി ബൈ എ ഡെൽറ്റ വി. അതാണ് ബൾക്ക് മോഡുലസ്. ഇനി എഫ് ബൈ എ നമുക്ക് പ്രഷറിന് എഴുതാം, ബിക്കോസ് നോർമൽ ഫോഴ്സ് ആണ്. നോർമൽ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എഫ് ബൈ എ പ്രഷറിന് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. So F by A equal to pressure, so minus P into V by delta V, minus P into V by delta V. Okay. Here F is the force applied normally on the entire surface of the body. So F is the force applied on the entire surface of the body. V is the volume of the spherical body. A is the surface area of the spherical body. ഇവിടെ area cross section അല്ല. Here it is area over which the whole force acts. Delta V is the change in volume of the body. But this is the way to find bulk modulus. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ തിയറി പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുണ്ട്, അതും കൂടി ചെയ്താൽ നമ്മുടെ പോർഷൻ കഴിയും. അപ്പം ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞത്, ആ ടെക്സ്റ്റിൽ കുറച്ച് ഡിലീറ്റഡ് ഉണ്ട്, അത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തോ? ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കിക്കോട്ടാ. അപ്പൊ ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഡിലീറ്റഡ് ആണ്. ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ഓഫ് സോളിഡ്സ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞുതരാം, ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളവർ നോക്കിക്കോ. ഇൻട്രഡക്ഷൻ വായിക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ഇലാസ്റ്റിക്, അതൊക്കെ ടീച്ചർ നോട്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി, പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി അതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ഓഫ് സോളിഡ് ഉണ്ട്. സ്പ്രിംഗ് ബോൾസ്. പേജ് നമ്പർ പറയാം. പേജ് നമ്പർ പുതിയ ബുക്കല്ലേ എടുത്തിരിക്കണേ? ന്യൂ ബുക്ക് ആണ്. ന്യൂ ബുക്ക്. ഓക്കെ. 231 പേജാണ് ബിഗിനിങ്. 231. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പേജ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആണ്. അത് പിന്നെ ടീച്ചർ നോട്ട്സ് ആയി തന്നിട്ടുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ 232 ആ സ്പ്രിംഗ് ബോൾ സിസ്റ്റം വരച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്പ്രിംഗ് ബോൾ സിസ്റ്റം അത് ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ആണ്. സ്പ്രിംഗ് ബോൾ സിസ്റ്റം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ നിങ്ങൾ ആ സ്പ്രിംഗ് ബോൾ സിസ്റ്റം പഠിക്കണ്ട, അത് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ. പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് ഡിലീറ്റഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പഠിക്കാനുള്ളത് സ്ട്രെസ് തൊട്ടാണ്. സ്ട്രെസ്, സ്ട്രെയിൻ കണ്ടല്ലേ, ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്, കംപ്രഷൻ സ്ട്രെസ്, ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ, ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെയിൻ, ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ, അതൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഹുക്സിലോ, പിന്നെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവ്, രണ്ട് ഇലാസ്റ്റോമേഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവ്, യങ്സ് മോഡുലസ്, അതൊക്കെ വേണം പിന്നത്തെ പേജിൽ. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഇല്ലേ, പേജ് 237 എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അത് വേണം. യങ്സ് മോഡുലസ് കാണാനുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അത് വേണം. പിന്നെ ഷിയർ മോഡുലസ് വേണ്ട കേട്ടോ. അടുത്ത പേജിലുള്ളത് 238 ഷിയർ മോഡുലസ് ഡിലീറ്റഡ് ആണ്. ഷിയർ മോഡുലസ് ഡിലീറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ബൾക്ക് മോഡുലസ് വേണം. ബൾക്ക് മോഡുലസ് പേജ് 238 ബൾക്ക് മോഡുലസ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. അതിലൊരു ടേം പറയുന്നുണ്ട്, കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്താണ് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കിയേ. കംപ്രസിബിലിറ്റി, ബൾക്ക് മോഡുലസിൽ കംപ്രസിബിലിറ്റി, റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ബൾക്ക് മോഡുലസ്, അതാണ് കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കാം. റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ബൾക്ക് മോഡുലസ് ഈസ് കംപ്രസിബിലിറ്റി. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, കംപ്രസിബിലിറ്റി ഏതിനാ കൂടുതൽ? സോളിഡ്, ലിക്വിഡ്, ഗ്യാസ്, ഏതിനാണ് കംപ്രസിബിലിറ്റി കൂടുതൽ? ഗ്യാസിനാണ് കംപ്രസിബിലിറ്റി കൂടുതൽ. അപ്പൊ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അതിന് കൂടുതലായിരിക്കോ കുറവായിരിക്കോ? കംപ്രസിബിലിറ്റി കൂടുതൽ ഗ്യാസിന്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാ? മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കുറവായിരിക്കോ കൂടുതലായിരിക്കോ? ഗ്യാസിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് കംപ്രസിബിലിറ്റി ഈസ് മോഡുലസ് ഓഫ് ബൾക്ക് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ സോളിഡിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കാം. സോളിഡിന് കംപ്രസിബിലിറ്റി ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും. കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കംപ്രസിബിലിറ്റി ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് സോളിഡിനാണ്. അപ്പൊ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയോ? ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോളിഡിനായിരിക്കും. ഇനി ആ സോളിഡിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയലിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. കോപ്പർ, സിൽവർ, ഗോൾഡ്, അതിനൊക്കെ. സ്റ്റീലിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യങ്സ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉള്ളത്. ഏതിനാണ്? ബൾക്ക് യങ്സ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി സ്റ്റീലിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ.
അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ വീടിന്റെ റൂഫും ഒക്കെ വാർക്കുമ്പോ കമ്പി ഇട്ടിട്ടല്ലേ വാർക്കണത്? കോൺക്രീറ്റ് മാത്രം ഇട്ടിട്ടാണോ വാർക്ക? ആണോ? അല്ല മാം. അല്ല, എപ്പോഴും കമ്പി ഇടൂലേ, അയണിന്റെ കമ്പി, സ്റ്റീലിന്റെ. യെസ് മാം. അതെന്തിനാണ്? അതിന് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്. അപ്പൊ ഇലാസ്റ്റിക് നമ്മളെ സാധാരണ ലാംഗ്വേജ് ഫിസിക്സിലെ ലാംഗ്വേജും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റീൽ ഈസ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ദാൻ റബ്ബർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് റബ്ബറാണോ സ്റ്റീലാണോ മോർ ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ? സാധാരണ ഒരാൾ എന്താ പറയാ? റബ്ബർ. റബ്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഫിസിക്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാല് നിങ്ങളെ ആൻസർ തെറ്റിന്നുള്ളതാണ്. റബ്ബറാണോ സ്റ്റീലാണോ മോർ ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഫിസിക്സിൽ ചോദിച്ചാൽ ഏതാ ആൻസർ പറയണ്ടേ? സ്റ്റീലാണ് മോർ. അതായത് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടുതൽ സ്റ്റീലിനാണ്. അതായത് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ്, സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ സ്ട്രെസ് മാത്രമായി, സ്ട്രെയിൻ വളരെ കുറച്ച്, അപ്പൊ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി വളരെ കൂടുതൽ. മനസ്സിലായോ? സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. അപ്പൊ ആ മെറ്റീരിയലിന് സ്ട്രെയിൻ ഒന്നും അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല. എത്ര ലോഡ് കൊടുത്താലും അതിന് വലിയ സ്ട്രെയിൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് മാത്രമല്ലേ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത്. സ്ട്രെസ് എത്ര വന്നാലും സ്ട്രെയിൻ ഇല്ല. അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇപ്പൊ വളരെ ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ. സ്ട്രെയിൻ എന്നുള്ളത് വളരെ ചെറുതാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റീലാണോ റബ്ബറാണോ മോർ ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ? സ്റ്റീൽ ഈസ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക്. സ്റ്റീൽ ഈസ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ദാൻ റബ്ബർ. അതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം. സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ ഇത് റബ്ബർ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയാ ഇത് ഭയങ്കര ഇലാസ്റ്റിക് ആണെന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഒക്കെ ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ഏറ്റവും കുറവ് ഡിഫോർമേഷൻ ഉള്ളതിനാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്സിൽ കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ബൾക്ക് മോഡുലസ്. അപ്പൊ കംപ്രസിബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. Gases are more compressible, therefore modulus of elasticity is very small for them. ഇനി അതിലെന്താണ്? അപ്പൊ ബൾക്ക് മോഡുലസ് പഠിക്കണം കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ബൾക്ക് മോഡുലസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? കോളം നോക്കിയേ. കുറെ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ബൾക്ക് മോഡുലസ്, സോളിഡ്സ്, ലിക്വിഡ്, ഗ്യാസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയേ, അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ ഏതിനാന്ന് നോക്കിയേ ബൾക്ക് മോഡുലസ് വരുന്നത്? നോക്കിയിട്ട് പറയോ? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് 239. സ്റ്റീലിനേലും കൂടുതൽ നിക്കലിനുണ്ട് അല്ലേ? നിക്കൽ ഇല്ലേ? നോക്കണ്ടോ 239? നിക്കൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് സ്റ്റീല് 160. പിന്നെ വരുന്നത് ഏതാ? കോപ്പർ. ഉണ്ടോ? പിന്നെ അയൺ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളപ്പോ വിലയും കൂടി നോക്കിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇരുമ്പ് അയണൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം. പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യണം. പിന്നെ ലിക്വിഡ് നോക്കിയേ ബൾക്ക് മോഡുലസ്. സോളിഡിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലിക്വിഡിന് 1 2 അത്രയൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. 100 200 ഇല്ല. ഗ്യാസിന് നോക്കിയാൽ 10⁻⁴ ആണ് വരുന്നത്. ബൾക്ക് മോഡുലസ് 1 × 10⁻⁴. ഭയങ്കര കുറവാണ്. ബൾക്ക് കംപ്രസിബിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ, ബൾക്ക് മോഡുലസ് ഏറ്റവും കുറവായി ഗ്യാസിന്. അതിനാണ് ഈ ടേബിളൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാനാണ് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ. അപ്പൊ ബൾക്ക് മോഡുലസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന പേജ് നോക്കിയേ, പേജ് 240. 240 ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ആണ്. അപ്പൊ ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ഡിലീറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡിലീറ്റഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ഡിലീറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എടുക്കുന്നില്ല, ഡിലീറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ പോർഷൻ കുറച്ചതിൽ അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് കുറച്ചിരിക്കുന്നത്. ചില ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നൊന്നും ഒന്നും കുറച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളെ കണ്ടില്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പോർഷൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഞാൻ കുറച്ച് രണ്ട് പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് ഉണ്ട്. അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോബ്ലം എടുക്കാം.
പ്രോബ്ലം വരുമ്പോഴാണ് സമയത്ത് കുറേ എടുക്കുക. ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താ? ടെക്സ്റ്റിലെ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് പ്രോബ്ലം. യെസ്. ടീച്ചർ വേറൊരു പാർട്ട് പോയിസൺസ് അതൊന്നും ഇല്ല റേഷ്യോ കേട്ടാ. അതൊക്കെ ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. അതില് ആണ്ട് പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് പുതിയ ടെക്സ്റ്റില് അത് ഡിലീറ്റഡ് ആണ് കേട്ടാ. പോയിസൺസ് റേഷ്യോ പിന്നെ എനർജി കാണല് എലാസ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അത് ഡിലീറ്റഡ് ആണ് കേട്ടാ. ടീച്ചർ ഈ ബുക്കിൽ അതൊന്നും ഇല്ല, പഴയ ബുക്കാണ്. അപ്പൊ അത് ഡിലീറ്റഡ് ആണ് കേട്ടാ. പോയിസൺസ് റേഷ്യോ, എനർജി ഒക്കെ ഡിലീറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബൾക്ക് മോഡുലസ് വരെ പഠിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ പ്രോബ്ലംസ് സുഖമായില്ലേ ചാപ്റ്റർ? എളുപ്പമായി. ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ എളുപ്പല്ലേ? പറയൂ. ടീച്ചർ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? വലിയ പ്രോബ്ലമാണ്. A structural steel rod has a radius of 10 millimeter and a length of 1 meter. Radius 10 millimeter, length 1 meter. A 100 kilonewton force stretches. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ കിട്ടും. കിലോ ന്യൂട്ടനെ ന്യൂട്ടൺ ആക്കണം. കിലോ ന്യൂട്ടൻ എങ്ങനെ ന്യൂട്ടൺ ആക്കാം? ഇൻറ്റു 10⁻³ കിലോ 10⁻³ വരും കേട്ടോ. 10⁻³ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ്. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ വായിച്ചെഴുതുമ്പോ തന്നെ ഓരോന്ന് SI യൂണിറ്റിലേക്ക് എഴുതണം. 10 millimeter എന്ന് വായിക്കുമ്പോ മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കണം. എങ്ങനെയാ? 10 × 10⁻³ -3 കൊണ്ട് 10 × 10⁻³ പിന്നെ 1 മീറ്റർ. അപ്പൊ ഇത് പിന്നെ മീറ്റർ ആണ്. ഞാൻ ചേഞ്ച് 100 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ്. കിലോ ന്യൂട്ടൺ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം, SI യൂണിറ്റ് അല്ല. സോ യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ടു SI യൂണിറ്റ്. into 10⁻³ 100 × 10⁻³ Newton. Stretches it along its length. Calculate stress കാണണം. What is the formula for stress? Force by area. Area. Okay. Then elongation delta L/L. അതിൽ delta L കാണണം. And see strain in the rod. Strain. അപ്പോൾ delta L/L strain കാണണം. പിന്നെ യങ്സ് മോഡുലസ് അതും കാണണം. യങ്സ് മോഡുലസിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. FL/A∆L. FL/A∆L അല്ല, ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ. അത് തന്നിട്ടുള്ള അത് കാണണ്ട. യങ്സ് മോഡുലസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് 2 × 10⁻11. 2 × 10⁻11 Newton/meter square. അപ്പൊ ഇത്രയും വാല്യൂസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. We assume that the rod is held by a clamp at one end and the force F is applied at the other end parallel to the length of the rod. നമ്മൾ ഈ യങ്സ് മോഡുലസ് കണ്ടില്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ. Then the stress equal to F/A, F/πr². അപ്പൊ F ന്യൂട്ടണിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പൈ 3.14. R is equal to 10 millimeter. 10 × 10⁻³ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് 10⁻² ആയത്. 10⁻² meter whole square, πr². And that value is calculated. So stress we got 3.18 × 10⁻8 Newton/meter square. അപ്പൊ സ്ട്രെസ് കിട്ടി, ഒരു പാർട്ട് കിട്ടി. ഇനി ഇലോങ്ങേഷൻ, അതിൽ യങ്സ് മോഡുലസിന്റെ ഫോർമുല ആണ് y = FL/A∆L. അതിൽ ΔL ഇങ്ങോട്ട്, അപ്പൊ y ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. അപ്പൊ FL/AY വരും. ഇനി അടുത്ത് F/A നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതങ്ങനെ F/A എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സുഖമായി, അത് നേരെ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. F/A × L 1 meter by യങ്സ് മോഡുലസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇലോങ്ങേഷൻ കിട്ടി. മില്ലിമീറ്ററിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. മീറ്ററിലാണ് കിട്ടുക. SI യൂണിറ്റിലെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് SI തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി. പിന്നെ മില്ലിമീറ്ററിലേക്ക് എഴുതാനൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. Then the strain is given by delta L/L. അപ്പൊ delta L നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, by L എഴുതി. അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ ഇത്രയും മില്ലിമീറ്റർ 1.5 × 10⁻³ കിട്ടി. പിന്നെ യൂണിറ്റ് ഇല്ല, delta L/L അല്ലേ, 2 മീറ്റർ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി. നോ യൂണിറ്റ് ഫോർ ദിസ്.
So we get the answer 1.59 into 10 raised to minus 3. No unit, the number. അപ്പോൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എങ്ങനെ കാണും? പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ്ത് എങ്ങനെ കാണും? ഇൻറ്റു 100 എഴുതാൻ മതി. ഇതിന് ഇൻറ്റു 100 എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ 0.16 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇൻറ്റു 100 ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും. അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. പെർസെൻറ്റേജ് കാണണമെന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ്. മനസ്സിലായോ ഈ പ്രോബ്ലം ചിൽഡ്രൻ? Yes, teacher. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ പ്രോബ്ലം. ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കാം. ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തി തന്നെയാണ് പ്രോബ്ലം. നോക്കാം. A copper wire of length 2.2 meter and a steel wire of length 1.6 meter, both of diameter 3 millimeter. A copper wire is there and its length 2.2 meter, and a steel wire is there, its length 1.6 meter, and both have the same diameter. Diameter is same for them. Are connected end to end. ഇപ്പോൾ copper wire steel wire end to end കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. ഒരേ ഡയാമീറ്റർ ആണ്, ലെങ്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. Connected end to end. When stretched by a load, the net elongation is found to be 0.70 millimeter. Elongation 0.7 millimeter. Obtain the load applied. ലോഡ് അപ്ലൈഡ് എത്രയാണെന്ന് കാണണം. ഇലോങ്ങേഷൻ വന്നിട്ട് ലെങ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, നെറ്റ് ഇലോങ്ങേഷൻ രണ്ടിനും കൂടിയുള്ള ഇലോങ്ങേഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് 0.7 millimeter. The copper and steel wires are under a tensile stress because they have the same tension equal to the load W and same area cross section A. From equation 9.7 we have stress equal to strain into Young's modulus. Stress by strain is Young's modulus. So stress equal to strain into Young's modulus. Stress equal to F by A kanda, F by A equal to Young's modulus into strain delta L by L. അപ്പോൾ ഇത് കോപ്പറിൻ്റെ എഴുതി, അത് തന്നെയാണ് ഇതിനും വരുന്നത്. സ്ട്രെസ് രണ്ടിനും ഒരേ ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, ഒരേ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ സ്ട്രെസ് രണ്ടിനും സെയിം ആണ്. ഇപ്പൊ W/A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിനും ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് ആണ്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? യങ്സ് മോഡുലസ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ ഇൻ കോപ്പർ വയർ, യങ്സ് മോഡുലസ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ ഇൻ സ്റ്റീൽ വയർ. അപ്പൊ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് W/A അല്ലേ, ഈക്വൽ ആയിരിക്കും രണ്ടിനും. അപ്പൊ നമ്മൾ W/A കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇനി വേറൊരു കാര്യം, ഡെൽറ്റ എൽ സി ബൈ ഡെൽറ്റ എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു, അതിന് ഡെൽറ്റ എൽ സി ബൈ ഡെൽറ്റ എൽ എസ് കണ്ടുപിടിക്കാണ്. ഡെൽറ്റ എൽ സി ബൈ ഡെൽറ്റ എൽ എസ് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും വൈ എസ് ബൈ വൈ സി ഇൻറ്റു എൽ സി ബൈ എൽ എസ് എന്ന് കിട്ടും. ഗിവൺ LC equal to 2.2 meter, LS equal to 1.6 meter. ഇതൊക്കെ അറിയുന്നതാണ്, ഇതും അറിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. യങ്സ് മോഡുലസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എൽ സി ബൈ ഡെൽറ്റ എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് 2.5 എന്ന് കിട്ടും. ഡെൽറ്റ എൽ സി ബൈ ഡെൽറ്റ എസ് കിട്ടിയതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഡെൽറ്റ എൽ സി ബൈ ഡെൽറ്റ എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു 2.5 എന്ന് കിട്ടും. Therefore ഡെൽറ്റ എൽ സി ഈക്വൽ ടു 2.5 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൽ എസ്. ഇനി വേറൊരു ഫോർമുല നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഡെൽറ്റ എൽ എസ് പ്ലസ് രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഡെൽറ്റ എൽ സി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൽ എസ് 7 തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 7 ഇൻറ്റു 10⁻⁻4 മീറ്റർ. ദെൻ 2.5 ഡെൽറ്റ എൽ എസ് എന്ന് കൊടുക്കുക, ഡെൽറ്റ എൽ സി പകരം. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയായി? 2.5 ഡെൽറ്റ എൽ എസ് 1 ഡെൽറ്റ എൽ എസ്. അപ്പോൾ 3.5 ഡെൽറ്റ എൽ എസ് equal to 7 into 10⁻⁻4 meter. Therefore, delta LS, elongation in the steel wire, equal to 7 into 10⁻⁴ by 3.5. 7 by 3.5 is 2. So, 2 into 10⁻⁴ meter, that is the elongation in the steel wire. Substituting in 3, delta LC equal to, then 3 more. But delta LC equal to 2.5 into delta LS. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എൽ സി കിട്ടി. ഡെൽറ്റ എൽ എസ് ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. 2 into 10⁻⁴. ഡെൽറ്റ എൽ സി ഈക്വൽ ടു 5 into 10⁻⁴. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എൽ സി ഡെൽറ്റ എൽ എസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത്
ഇതിൽ ഇവര് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ അവിടെ ചെയ്തത്. ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ. നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോർമുല ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എനെ അപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. എ ഇൻറ്റു വൈ സി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൽ എസ് ബൈ ഡെൽറ്റ എൽ സി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഏരിയ ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൽ എസ് ബൈ ഡെൽറ്റ ബൈ എൽ സി. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. എ ഇൻറ്റു വൈ സി ഇവിടെ എ ഇൻറ്റു വൈ സി ഡെൽറ്റ എൽ സി ബൈ ഡെൽറ്റ എൽ സി ബൈ എൽ സി ആണ്. എൽ സി രണ്ടാമത്തെ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും. അതൊരു ലെങ്തി പ്രോബ്ലമാണ്, പക്ഷെ ചെയ്ത് പഠിച്ചു. ഇത് വേണ്ട, ഈ പ്രോബ്ലം വേണ്ട കേട്ടോ. പിന്നെ റിജിഡിറ്റി മോഡുലസിന്റെ പ്രോബ്ലമാണ് അടുത്തത്, അതും ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയ ചാപ്റ്റർ എന്തായാലും അടുത്ത ദിവസം എടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇത്രയും മതി നിൽക്കാം. ഓക്കെ, ടെസ്റ്റോ വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ നോക്കിട്ട് പോകാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെറുതാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. നോക്കിയേ, വാട്ട് ഈസ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക്, വാട്ടർ ഓർ എയർ? വാട്ട് ഈസ് യുവർ ആൻസർ? വാട്ടർ അല്ലേ? കംപ്രസിബിലിറ്റി അതിനാണെന്ന് നോക്കാം, അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വാട്ടർ. കംപ്രസിബിലിറ്റി കൂടുതൽ എയറിന് അല്ലേ? അപ്പൊ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. കംപ്രസിബിലിറ്റി കൂടുതൽ വാട്ടർ ഈസ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക്. കണ്ട, ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ കോപ്പറും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ? കോപ്പർ ആയിരിക്കും മോർ ഇലാസ്റ്റിക്. അതിന് നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. വേറെ റൈറ്റ് കോപ്പർ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് റബ്ബർ ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. ഇതിൽ ഏതിനാണ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി? ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതണം. അപ്പൊ ആദ്യം ഏത് എഴുതും? റബ്ബർ എഴുതും. പിന്നെ റബ്ബർ കഴിഞ്ഞാല് ഗ്ലാസ്, പിന്നെ കോപ്പർ, പിന്നെ സ്റ്റീൽ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കണ്ട ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടി വരുന്നത്. ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബോഡീസ്, ക്വാർട്സ്, പാരഫിൻ വാക്സ്, പുട്ടി, ഫോസ്ഫർ ബ്രോൺസ്, വിച്ച് ആർ പെർഫെക്റ്റ്ലി പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡീസ് ആൻഡ് വിച്ച് ആർ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ബോഡീസ്? ഇതിലേതാ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ബോഡീസ്? ക്വാർട്സ്, പാരഫിൻ വാക്സ്, പുട്ടി, ഫോസ്ഫർ ബ്രോൺസ്. ഇലാസ്റ്റിക് ബോഡി ഏതാ? ഫോസ്ഫർ ബ്രോൺസും പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി ക്വാർട്സ്. അതായത് ഏറ്റവും നമുക്ക് റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ളതില്ലേ, അതാണ് ശരിക്ക് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത്, ക്വാർട്സും ഫോസ്ഫർ ബ്രോൺസും. അതായത് നമ്മൾ എത്ര സ്ട്രെസ്, ഭയങ്കര ഹാർഡല്ലേ, അപ്പൊ എത്ര സ്ട്രെസ് കൊടുത്താലും അതിനൊരു സ്ട്രെയിൻ സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ അത് റിട്ടേൺ ടു സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ സ്ട്രെയിൻ സീറോ ആകുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണ് അവിടെ വരുന്നത്, സ്ട്രെയിൻ സീറോ വരുമ്പോ കേട്ടോ. അപ്പൊ ക്വാർട്സും ഫോസ്ഫർ ബ്രോൺസ് ആണ് എന്ത്? ഇലാസ്റ്റിക് ബോഡി. ഇനി പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡിയോ? പെർഫെക്റ്റ്ലി പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡി ഏതൊക്കെയാ? പാരഫിൻ വാക്സ്. ഓക്കെ. വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് യങ്സ് മോഡുലസ് ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ്ലി റിജിഡ് ബോഡി? പെർഫെക്റ്റ്ലി റിജിഡ് ബോഡിന്റെ യങ്സ് മോഡുലസ് എന്തായിരിക്കും? ഈ ക്വാർട്സ്, ഫോസ്ഫർ ബ്രോൺസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അതിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ യങ്സ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? ചെറുതായിരിക്കോ വലുതായിരിക്കോ? യങ്സ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ചെറുതായിരിക്കോ വലുതായിരിക്കോ? റിജിഡ് ബോഡിയാണ് ക്വാർട്സ്, ഫോസ്ഫർ ബ്രോൺസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. യങ്സ് മോഡുലസ് ചെറുതായിരിക്കോ വലുതായിരിക്കോ? പറയൂ.
വലുതായിരിക്കും. കാരണം അതാണ് പറയുന്നത്. അതായത് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ്. സ്ട്രെസ് നമ്മൾ എത്ര കൊടുത്താലും സ്ട്രെയിൻ അവിടെ 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോഴല്ലേ ഇൻഫിനിറ്റി വരുന്നത്. സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവില്ല. ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്തോ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 0 ആയില്ലേ? ഇല്ലേ? ചേഞ്ച് യെസ് മാം. അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 0 വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലേ? ആണോ അല്ലേ? Yes, ma'am. ആ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഹൈ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആയിരിക്കും. പെർഫെക്റ്റ്ലി റിജിഡ് ബോഡി. പ്രാക്ടിക്കലി അല്ല, പെർഫെക്റ്റ്ലി. വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബൾക്ക് മോഡുലസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ലിക്വിഡ്? ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആണ്. ഇൻകംപ്രസിബിൾ, തീരെ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കംപ്രസിബിലിറ്റി 0 ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതിന് ബൾക്ക് മോഡുലസ് എന്തായിരിക്കും? നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. കണ്ട, ബൾക്ക് മോഡുലസും കംപ്രസിബിലിറ്റി ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ? റിവേഴ്സ് അല്ലേ? റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ബൾക്ക് മോഡുലസ് ആണ് കംപ്രസിബിലിറ്റി. അപ്പൊ ലിക്വിഡിനെ തീരെ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അപ്പൊ കംപ്രസിബിലിറ്റി ബൾക്ക് മോഡുലസ് കൂടും. അതന്നെ. അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ബൾക്ക് മോഡുലസ് ആയിരിക്കും ഇൻകംപ്രസിബിൾ ലിക്വിഡ്. കേട്ടോ.